کینیڈا کی تاریخ میں یہ جملہ کہنے کہ ہیبت اللہ صرف شبیہ ہے، حابیل ہی نہ تھے، بلکہ تاریخ کی ذمہ داری سے میں نے پڑھا ہے، جب حضرت آدم کے سامنے کربلا کے واقعہ کو دہرایا جبریل نے اور کربلا ان کو دکھائی گئی، تو آپ نے کہا بار الہ ایسا فرزند عطا کر کہ جس سے یاد حابیل بھی رہے، یاد حسین بھی رہے۔ اگر کوئی پوچھے اس کا ریفرنس کیا ہے تو آدم کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے، آدم کے صحیفوں سے یہ پڑھ رہا ہوں، صحیفہ آدم سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جب بھی ہبت اللہ کو پکارتے تو یہ کہہ کے پکارتے یا مثیلا حابیلا و یا شبیہ الحسین، اے وہ جو مجھے حسین یاد کرائے گا، اے وہ جو میرا غم حابیل کی بابت مٹائے گا، تو حضرت ہیبت اللہ، توجہ رہے، ہیبت تو جانتے ہیں نا، ہیبت سے ہے ہیبت اللہ، ہیبت سے ہے اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب۔ ہیبت اللہ پہلا لقب ہے، پہلا نام ہے آدم علیہ السلام کے فرزند کا۔ جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس وقت ہیبت اللہ کا نام رکھا ہے حضرت آدم نے، حضرت حابیل کی وجہ سے، حضرت حسین کی وجہ سے۔ اب انصاف تو یہی تھا کہ اگر ہیبت اللہ حابیل و حسین کی وجہ سے ہے تو اگر تراب کے گھر میں ہیبت اللہ ہو تو ابو تراب کا پوتا بقیت اللہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب نیو یارک والوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ داد دینا سیکھیں۔ مجھے کہتے ہیں جو چیز ٹورنٹو میں پڑھتے ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا بھیا اگر آپ کی صورتیں سوکھی ہوں گی تو خود بخود انفارمیشن بھی سوکھ جاتی ہے۔ یہ تو ریسپانس سے ہوتا ہے، ہاں ریسپانس ہوگا تو پھر انشاءاللہ ٹاپک آگے چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے بقیت اللہ ہے خیر لکم۔ اب بقیت اللہ کا لقب انہوں نے کیوں نہ چرایا، اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ آج سن لیجئے، یہ اجتہاد ہے قبلہ، معرفت امام زمانہ پہ جو میں کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہسٹری لکھ رہا ہوں، تاریخ لکھ رہا ہوں امام زمانہ کی معرفت کے اوپر۔ یہ بقیت اللہ کا لقب قبلہ اس لیے بھی نہ چرایا انہوں نے، اس لیے کہ بقیت اللہ کی جو خبر تھی، بقیت اللہ مبتدا، خبر اس کی ہے خیرن، یعنی بقیت اللہ کی جو نسبت ہے وہ خیر کے ساتھ ہے۔ اس لیے بھی انہوں نے یہ لقب نہ چرایا۔ جب ہم نے اذان میں حی علی خیر العمل نہیں کہا، اقامت میں حی علی خیر العمل نہیں کہا، غدیر کے خیر العمل کو بھول گئے تو کس منہ سے یہ لقب چرائیں؟ ہم تو خیر والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بھائی عجب بات ہے، ہو سکتا ہے میرا کوئی محترم سننے والا نیو یارک میں ندیم شاہ صاحب کی آواز جائے تو وہ لوگ بھی ظاہر ہے سرپرائز تو بڑے ہوتے ہیں کہ یہاں جو انفارمیشن آتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا میرا دوست کہے یہ مولانا پہلی مرتبہ زندگی میں استدلال کہاں سے آپ نے قائم کر لیا؟ تو سن لیجیے آج مجھ سے، بقیت اللہ ہے مبتدا، خیر لکم یہ جار مجرور ظرف متعلق ہوتا ہے خیر کے، اور متعلق ہونے کے بعد یہ خبر بن رہی ہے بقیت اللہ ہے تمہارے لیے خیر۔ یہ لکم لا کے ایک مسئلہ اور بھی ثابت کر دیا کہ یہ لکم ایسا ہی ہے، الیوم اکملت لکم۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بلا ندیم الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو
मुकम्मल कर दिया, वही लहजा इधर भी है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। ये लकुम की जमीर पलटेगी उन्हीं की तरफ जो मुनकिर गदीर ना हो, वरना भैया मुनकिर गदीर का दीन तो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, तभी तो उसामा अमेंडमेंट कर रहा है। कुछ मुलादा फरमा रहे, उसका तो दीन मुकम्मल हुआ ही नहीं बेचारे का। कभी मुल्ला उमर अपना दीन बना रहा है, कभी उसामा दीन बना रहा है, कभी अलकायदा वाले बना रहे हैं। मुझसे पूछा एक मरतबा FBI वालों ने कि जरा ये बताइए कि ये आपकी कौम वाले सुसाइडर क्यों नहीं है, आप जो ये आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, आप लोग सुसाइडिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा इसलिए कि हमारे यहाँ दीन की ब्रैकेट बंद हो गई। जिनके यहाँ ब्रैकेटें खुली हैं उनमें गुंजाइश है, हमारे यहाँ कहाँ गुंजाइश होगी? जिनके यहाँ हल में मजीद का रिवाज है, और ले आ और मेरे पेट को भर, जिनमें हल में मजीद का है ना, हल में मजीद और ले आ, न भूख मिट रही है न प्यास बुझ रही है। और इसी तरीके से यही जुमला है कि जहन्नम भी यही कहती है, हल में मजीद और ले आ, या जहन्नम नहीं भरती या मुल्लाओं के पेट नहीं भरते। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर, लकुम कजारो मजरूर पलटेगा खैर की तरफ, ये खैर तुम्हारे लिए है। तो पता चला जो जो तुम में से जो खैर को मानता है, बक़ियतुल्लाह उसके लिए है, जो खैर को नहीं मानता, बक़ियतुल्लाह उसके लिए नहीं है। जैसे कुरान है तो सही, मगर शिफा मोमिनीन के लिए, हिदायत मुत्तकीन के लिए है, तो सब के लिए, मगर निस्बत बनेगी मुत्तकीन और मोमिनीन के लिए। बक़ियतुल्लाह है तो सब के लिए, मगर खैर मोमिनीन के लिए। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, ये शर्त लगाई है, इन शर्तिया है, अगर तुम मोमिन हो। अच्छा किबला एक बात और जरा मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, देखिए कुरान ने कहा कि ये शिफा है मोमिनीन के लिए, अगर यही कह दिया जाता सरकार के बारे में भी, बक़ियतुल्लाह खैरुल लिल मोमिनीन, तो क्या हर्ज थी इसमें? क्या हर्ज थी? बक़ियतुल्लाह मोमिनीन के लिए खैर, जिस तरह शिफा है कुरान मोमिनीन के लिए, रहमत है मोमिनीन के लिए, ये अगर कह दिया जाता तो हर्ज क्या थी? आज जरा समझिएगा, ये वुसात है हुज्जत इब्न अल हसन की इमामत की टेरिटरी की। ये वुसअत है, ये वुसअत है इमाम जमाना की इमामत की टेरिटरी की, कि हम गुंजाइश छोड़ रहे हैं। अगर कोई बंदा इमाम जमाना को आज तक नहीं मानता, इन कुंतुम मोमिनीन, आज मोमिन हो जाए तो वही उसके लिए खैर हो जाए। अल्लाह अकबर। कुछ मुलाजा किया है आपने? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको कन्वर्ट करना है लोगों को, ताकि इन कुंतुम मोमिनीन में आप भी शामिल हो, कि आप उनको मोमिन कर रहे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक मेरे भाई इस वक्त बैठे हैं कि जिनको मैंने मोमिन बनाया है अल्लाह के फजल करम से। अब मैं एम्बेरसमेंट नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि बहुत आएंगे, एक तो आज आए हैं, आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इन्होंने आज मेहरबानी की है, मुझे एयरपोर्ट से पिक भी किया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, मुझे गाड़ी भी लेकर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये होती है बात कि कल तक जो खैर न थी बक़ियतुल्लाह, आज उनसे खैर इधर भी ट्रांसफर हो रही है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। मुझसे जाफर भाई पूछ रहे थे कि ये इमाम ज़माना पे आप क्या पढ़ेंगे नई चीज़? मैंने कहा सुनिएगा देखिएगा फिर पता चले। जी हाँ,
क्या पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, क्या बुझारते डालते हैं ना शाह जी, बुझारते डालते हैं भैया कजलबाज साहब, बुझारते नहीं बल्कि आप टॉपिक दें और फिर देखें कि कैसे पढ़ते हैं। आप दें टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी खिदमत में जी हाँ अल्लाह के फजल करम से दरिया बहा देंगे इन्फॉर्मेशन के, मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरवाजे की खैरात के सदके। ये सिर्फ आले मोहम्मद की हम मार्केटिंग करते हैं, हमने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, अपने आप को हम हमेशा मनफी करते हैं। और जब तक किबला बैठे हुए हैं, हमारे हौज़ा इल्मिया नजफ और हौज़ा इल्मिया कुम में जब हमें ग्रेजुएट किया जाता है, जब हमें डिग्री दी जाती है, तो पहले हमसे अहद लिया जाता है अपनी प्रमोशन नहीं करेंगे, सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की प्रमोशन करेंगे। हमने तो भैया ये कब से सीखा है, हमने तो नबी के जनाजे से सीख लिया था। अपनी प्रमोशन करने वाले और हैं, नबी की प्रमोशन करने वाले और। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आपने जरा अपनी सारी फोन बुक्स निकालनी है, आज सबको काले करनी है, मजमा आए यहाँ पर भरे हों हाल सारे के सारे, तब तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह 8 दिन की जो मजीद गुफ्तगू होगी, ताकि दुनिया को पता चले कि इमामुल असर का जिक्र कहाँ कहाँ है और किस किस एंगल से इमाम ज़माना का तज़किरा मौजूद है। बक़ियतुल्लाह, अभी तो मैं आज सिर्फ एक आयत को एनालाइज कर रहा हूँ, अभी तो आयतें आएंगी इंशाअल्लाह, सिर्फ एक आयत में मैं रुका हुआ हूँ, इसी में देखिए कितने पॉइंट निकल रहे हैं। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, जो अल्लाह का बक़िया है। अब जरा बक़िया समझ लीजिए कि बक़िया होता क्या है, ये जवानों को मैं समझाना चाहता हूँ ताकि बक़िया इनको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे बक़िया ये होता है कि आपने कोई सौदा किया, आपने रियल स्टेट में आपने जाकर कोई एग्रीमेंट साइन किया कि हम ये चीज़ खरीद रहे हैं, ये महल हम कजलबाज साहब से खरीद रहे हैं और हम इन्हें मसलन आज दे रहे हैं 2 लाख, हम इनको इतने महीने के बाद देंगे बाकी पेमेंट। तो बक़िया, बंदों का बक़िया ये होता है कि थोड़ी सी उजरत पहले दे दी जाए और सारी उजरत बाद में दी जाए। अब कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, 11 इमामों के दौर में इंसानियत इस मेराज पे पहुंची न थी कि सारी उजरत अदा कर दे, इसलिए बक़ियतुल्लाह बिठाया है कि 100% अदा कर दो। अब आप बक़ियतुल्लाह समझे हैं ना। देखिए जब तक आप बाकी पेमेंट नहीं करते, बक़ियतुन्नास समझें जरा, बक़ियतुन्नास, बक़ियतुल माल, जब तक आप बाकी पेमेंट नहीं करते आपको चाबी नहीं मिलती। चाबी ले सकते हैं आप, हाँ विजिट कर सकते हैं, एड्रेस यूज कर लीजिए, बाहर आपको बाकायदा बॉक्स भी दे दिया जाएगा, मगर अंदर आप उस वक्त जाएंगे जब सारी पेमेंट कर लेंगे। भैया अली कसीमुन नार वल जन्नत तो अली है, मगर चाबी मिलेगी बक़ियतुल्लाह के सदके में। अल्लाहु अकबर। जब बाकी पेमेंट कर देंगे ना, बाकी अजर रिसालत जब अदा कर देंगे ना, उस वक्त आपको देंगे तो सरकार मौला कायनात ही देंगे, मगर वो ये देखेंगे कि मेरे बेटे को बाकी पेमेंट कर दी है, बाकी अदा कर दिया है या नहीं कर दिया। वो पेमेंट जो है वो सहम इमाम की शक्ल में, खुम्स की शक्ल में इंस्टॉलमेंट में चली जाती है, ताकि एक वक्त प्रेशर न पड़े, आहिस्ता आहिस्ता देते रहो। वो इंस्टॉलमेंट आप देते रहें तो यूनिवर्सिटियां बने, कॉलेज बने, स्कूल्स बने, इदारे बने, किताबें छपें, प्रिंटिंग प्रेस लगे, टेलीविजन चैनल्स हों, घर घर में आले मोहम्मद का पैगाम हो, अगर वो इंस्टॉलमेंट आप देते रहें। देखिए आप गौर फरमाइए ना, आपके यहाँ अभी मैं आ रहा था तो जब गाड़ी मैंने रेंट की है तो उस वक्त क्रेडिट तो चेक नहीं करते, मगर आपसे क्रेडिट कार्ड तो लेते हैं।
اگرچہ وہ نہ ہی ہولڈ ہی کیوں نہ کر لیں، انہوں نے $700 قبلہ ہولڈ کر لیا ہے. اب یہ چاہیے لوگوں کو تھوڑی خدمت بھی کیا کریں. $700 انہوں نے ہولڈ کر لیا ہے غریب کا کریڈٹ. اگر کریڈٹ پہ تھا تو تبھی ہولڈ کیا ہے نا. اگر کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہی نہ 700 تو پھر کیسے ہولڈ کرتے؟ تو یہ کریڈٹ بنانا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے 3 قسطیں اگر لیٹ کر دیں، 3 قسطیں اگر لیٹ کر دی، آپ کا کریڈٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ ایک قسط بھی اگر آپ نے 30 ڈیز سے ابو کر دی، 30 ڈیز کی اگر لیٹ پیمنٹ ہو گئی تو آپ کا کریڈٹ کا اسکور گرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ 900 سے پھر وہ نیچے آتا آتا 500 پہ آ جاتا ہے. پھر آپ ایک پینسل بھی خرید کرنا چاہیں نا، وہ بھی نہیں کر سکتے. پہلے آپ محل بھی خرید کر رہے تھے، پہلے آپ پرنٹنگ پریس خرید کر رہے تھے، پہلے اچھا کریڈٹ تھا تو آپ جہاز خرید کر سکتے تھے، آپ ایک بائیسیکل بھی خرید نہیں کر سکتے. کریڈٹ برا ہو گیا ہے. تو دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے. بندوں نے 30 ڈیز کی لمٹ رکھی ہے، 3 مہینے کی لمٹ رکھی ہے، 7 سال تک کریڈٹ خراب کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں سال کی لمٹ رکھتا ہوں، اپنے امام کو انسٹالمنٹ میں دے دو اور پھر بھی کم بھی دے دو تو تمہارا کریڈٹ خراب نہیں ہوگا. جہاں جاؤ گے آسانی سے چلے جاؤ. یہ جو پیغام جا رہا ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنے بھائی کے جو یہاں سے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، عالم صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جتنے بھی اداروں والے ہیں، سب اداروں کو اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اسی طرح سے پیغام جانا چاہیے. غلط پیغام البتہ نہیں جانا چاہیے، صحیح جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر انٹرنیٹ سے غلط پیغام چلا گیا، غلط بندے کو آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا، کسی ایسے بندے کو جو بہروپیہ ٹائپ ہوا، تو وہ تو پھر لٹیا ہی ڈبو دے گا، پورے مذہب کی ہی لٹیا ڈبو دے گا. ہم نے بھیا پہلی صدی ہجری میں بہروپیے قبول نہیں کیے، آج کیسے بہروپیے قبول کر لیں؟ میں یہ شیعان علی کو وارن کر رہا ہوں. کچھ بہروپیے آپ کے ممبروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو آتے ہیں مولا کے نام پر اور مولا کے فضائل کے خلاف بولتے ہیں، مولا کے مشن کے خلاف بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو ممبر نہ دو، اس لیے کہ ہم سقیفہ والے نہیں، ہم حقیقی خلیفہ والے ہیں. بس ایک ایگزامپل اور سن لیں. یہیں سے کل تقریر اللہ کے حکم سے شروع ہوگی. پابندی سے قبلہ بتا دیں کتنے بجے بیٹھنا، پابندی سے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ ریکارڈ بھی توڑ دوں. نیو یارک میں توڑ دیا، عشرہ سجادیہ میں 1 منٹ کی دیر نہیں کی. 8 بجے بس ٹھیک ہے، 8 بجے بیٹھ جاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے. جو میرے بھائی پڑھنا چاہتے ہیں وہ 7 بجے آئیں، تشریف لائیں، تاکہ 1 گھنٹہ ہو ہم انہیں بھی سنیں. میں انشاءاللہ 7 بجے آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں وہ سارے ہمارے بھائی پڑھیں، شاعر بھی پڑھیں، مرثیہ خان بھی پڑھیں، سلام گو بھی پڑھیں. ہم سب کا احترام چاہتے ہیں، ہم سب کی عزت چاہتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ایک مثال اور سن لیجئے یہ جوانوں کے لیے. میں آگے بڑھ جاؤں. آپ نے اخبار پڑھا، اخبار آتے ہیں نا آپ کے ہاں مختلف، آپ نے اخبار پڑھا. جو شہ سرخی تھی وہ تو آپ نے پڑھ لی، کوئی سسپینس والی قبلہ خبر تھی وہ آپ نے پڑھ لی. اخبار نے لکھا بقیہ صفحہ نمبر 12 پر. اچھا یہ عجیب اتفاق ہے، میں 18 سال سے کالم لکھ رہا ہوں، میرا بقیہ ہمیشہ 12 پہ ہی آتا. ایک مرتبہ بھول گئے تھے تو 5 پہ لگا دیا تھا، ورنہ 12 ہی پہ لگاتے. جی ہاں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ 17 چیزیں قرآن سے ثابت کروں گا. 17 کہ جو 12 ہیں. آج دے رہا ہوں، ہاں کل کی تقریر اسی پہ کروں گا کیونکہ 12ویں کا ذکر ہے. تو میں ذرا قرآن سے ثابت کروں گا کہ کتنی چیزیں 12 قرآن میں.
17 تو मैं कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में साबित करूंगा। आज यहां तकरीर रुक जाए कि आपने अखबार पढ़ा बकिया फला सफ़े पे, अब आपको जल्दी थी, आप जहाज में बैठ गए, अखबार काउंटर पे रह गए। अब जब तक जहाज चल रहा है आपका जहन वो काउंटर पे, आप सोच रहे हैं, आप उसी को ही सोच रहे हैं कि आगे क्या था, पढ़ा नहीं। ट्रेन पे बैठ रहे थे, रेलगाड़ी चल पड़ी, स्टेशन पे आपका अखबार रह गया, बस स्टॉप पे अखबार रह गया, घर में अखबार रह गया, जॉब पे चले गए। अब जॉब पे सोच रहे हैं बकिया के बारे में, यानी आप उस वक्त तक कंफ्यूज रहेंगे जब तक बकिया को न पढ़ लें। अब समझ में आई बात कि कुछ लोग नमाज के बाद कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, और हम कंफ्यूज क्यों नहीं होते, इसलिए कि उन्होंने बकिया नहीं पढ़ा है, हमने बकिया समझ लिया है। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। और किबला आज मैं जिस तरह मेरा तरीका है कि जिस हस्ती का मैं अशरफ पढ़ रहा हूँ ना, मसाइब तो जाहिर है मैं सारे पढ़ूंगा मगर रिलेट करूंगा इसी हस्ती के साथ। आज मेरा पहला जुमला मसाइब का सुन लीजिए। हमारे हर इमाम के मसाइब ज़मानन महदूद है, जुमले की कदर करना। सिर्फ एक आखिरी इमाम है जिसके मसाइब सदियों पे मुहीत। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, बहुत रोए हैं ना मेरे चौथे इमाम, 37 साल किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, मगर मेरा जमाने का इमाम 1000 साल से रो रहा। मेरे जमाने के इमाम के मसाइब तो बाकी आइम्मा से ज्यादा है क्वांटिटी में, इसलिए कि मेरा इमाम तो मोर देन 1000 ईयर्स से रो रहा है। और इसी अशरे में इंशाअल्लाह जो ज़ियारत नाहिया है किबला, उसे भी मैं, बल्कि ज़ियारात नाहिया को मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ज़ियारात है नाहिया की, एक ज़ियारत नहीं है, ये तो एक आम हमारे यहाँ लिखी गई है, ज़ियारतें हैं नाहिया की। और ये आज मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि अशरा इमाम ज़माना का है। ज़ियारत नाहिया को नाहिया कहते क्यों? नाहिया के दो माने हैं। नाहियतुन यानी मिन जानिबे इमाम, नाहिया मुक़द्दस, नवाह नहीं कहते, नवाह। फुला साहब मेरे कुर्ब जवार नवाह में रहते हैं, मेरा नवाही घर ये है, मेरा नवाही मौजा ये है। नवाह नेबरहुड को कहते हैं, क्योंकि ये ज़ियारत इमाम की नेबरहुड से आई है, इमाम की तरफ से आई है, इसलिए इसको कहते हैं ज़ियारत नाहिया। दूसरी बात जो आम लोग नहीं पढ़ते, इसके लिए सर्फ और नहव में बहुत उम्क चाहिए। नाहिया नोहा से है, जिस तरह सूरह नूह का स्टेटस है कुरान में, वही स्टेटस है ज़ियारत नाहिया का मक्तल में। सूरह नूह हजरत नूह का नोहा है, ज़ियारत नाहिया हुज्जत इब्नुल हसन का। आज सिर्फ एक का एक जुमला सुन लीजिए उसी ज़ियारात नाहिया में से। सरकार फरमाते हैं अस्सलाम अला जद्दियल गरीब। इमाम ज़माना कह रहे हैं मेरा सलाम हो मेरे उस दादा पर जो गरीब था। गरीब मालूम है कौन होता है? परदेसी, मुसाफिर, जिसका कोई चारा ना हो, जो लोगों से मदद मांगे, उसे कहते हैं गरीब। ये उसका बेटा है ये उसका बेटा है जो अंबिया की मदद करता रहा। जरा गौर कीजिए, ये उसका बेटा है। अरमान तो इसी बात का है, ये उसका बेटा है जिसकी मदद के बगैर हुजूर से कोई जंग फतह नहीं हुई।
84 जंगों को फतह किया है हुजूर ने अली की मदद के साथ, ये उसका बेटा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि या अली कह के तू भी पुकार मेरे हबीब। उस या अली का बेटा इतना गरीब हो गया था, कहता था हल मिन नासिरिम, है कोई तुम में से मेरी मदद करने वाला? हाल में नासिरी अंसुरना, हाल में मुगीसी युगीसुना, है कोई हमारे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? एक जुमला तो बड़ा अजीब है, हाल में ज़ाबिन, है कोई वो जो हम पे रहम न करे, रसूल ज़ादियों को मदीना पहुंचा दे। इस इमाम के बारे में मेरे ज़माने के इमाम फरमा रहे हैं मेरा सलाम हो उस गरीब दादा पर। कभी कहते हैं अल अतशान अल जुआन, मेरा उस दादा पे सलाम जो भूखा मारा गया, मेरा उस दादा पे सलाम जो प्यासा मारा गया। अला शाती अल फरात, मेरा उस दादा पे सलाम कि जो फरात के बहते हुए दरिया के किनारे पे भूखा प्यासा मारा गया। मेरा उस दादा पे सलाम अल्लज़ी सोकेता अन फरसे ही मकबूबन अला वजहे, मेरा उस दादा पे सलाम जो भागते हुए घोड़े से अपने दाएं रुखसार के बल जमीन पे आया। 14वें 17वें कदम पे, 14वें या 17वें कदम पे मुर्तजिज को खबर हुई कि मेरा राहवार गिर गया है। एक मर्तबा मुर्तजिज ने चक्कर काटा। हम इसलिए जुलजना का एहतराम करते हैं, हाथ में वेपन तो उठा नहीं सकता इसलिए कि घोड़े के हाथ नहीं होते, अपने मुंह में तो तलवार डाल नहीं सकता। करता क्या था, एक एक शकी के पीछे दौड़ता, एक एक कातिल हुसैन के पीछे दौड़ता, उसे अपने पांव से मारता, उसे कत्ल करने के बाद दूसरे के पीछे जाता। एक हमारे आलिम है जनाब गुल पायगानी, उन्होंने अपनी किताब में अजब जुमला लिखा है कि जब 40 को फिन्नार कर चुका ना, जब 40 कातिलाने हुसैन को मार चुका है, तो अब आया है हुसैन इब्ने अली की खिदमत में और आकर रहवार कहता है, मुर्तजिज कहता है, जुलजना कहता है मौला मेरा सीना भी भर गया है तीरों से, मेरी दाईं तरफ भी भर गई है तीरों से। ज़बान हाल में कहता है मेरी बाईं तरफ भी भर गई है तीरों से। एक मर्तबा घोड़े ने अपने दोनों अगले पांव फैला दिए, पिछले पांव सुकेड़ दिए और कहा सकीना का बाबा अब तो मैंने शिकम जमीन पे लगा दिया, अब तो मेरी पुश्त पे सवार हो जा, मेरी पुश्त तीरों से खाली है। मेरे मौला पूछते हैं सवार करके कहां ले जाएगा, या नजफ ले जाऊंगा या आपको मदीना ले जाऊंगा। इमाम कहते हैं मेरे नाना के घोड़े आज बड़े रहम कर रहा है, वजह क्या है? कहा मौला आपको ईद का दिन याद है ना, ईद का दिन था, ईद के दिन था, आपके नाना खड़े थे, बाबा खड़े थे, आपकी बहनें खड़ी थी, आपकी माँ ने अपनी चादर में मुझे जौ खिलाए थे और मुझे कहती थी मुर्तजिज मेरे गरीब का करबला में ख्याल करना, मैंने चकिया पीस के पाला मातमे हुसैन। करबो बला में नाना हर शय लुटा रहा हूँ, तेरा दीन बचा रहा हूँ। करबो बला में नाना हर शय लुटा रहा हूँ, तेरा दीन बचा रहा हूँ। करबो बला में नाना
ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا یسرب میں جو کیا تھا یسرب میں جو کیا تھا وعدہ نبھا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا توڑے کمر ہے میرا عباس جیسا بھائی جس کے سہارے زینب ہے کربلا میں آئی دریا سے باوفا کے دریا سے باوفا کے بازو اٹھا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا بھائی کے گھر رچی ہے ابن حسن کی شادی تقسیم ہو گئی ہے تصویر مرتضیٰ کی چادر میں ٹکڑے چن کر چادر میں ٹکڑے چن کر خیموں کو جا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا نانا خلیل نے ہے دیکھو نظر جھکا لی اکبر کے دل سے برچھی میں نے ہے جان نکالی آ دیکھ اب اسی کا آ دیکھ اب اسی کا لاشا اٹھا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا پیاسا تھا تین دل کا معصوم تیرا اصغر خیمے کے در سے نانا ماں دیکھتی ہے منظر 6 ماہ کا سپاہی 6 ماہ کا سپاہی میدان میں لا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں تیرا دین بچا رہا ہوں کرب و بلا میں نانا ہر شے تیرا دین بچا رہا دکھیا بہن کی چادر بیٹی کے گوشوارے آنکھوں کے چاند تارے قربان کر کے سارے
اسلام کا مقدر، اسلام کا مقدر، نانا جگا رہا ہوں، تیرا دین بچا رہا ہوں، کرب و بلا میں نانا ہر شے لٹا رہا ہوں، تیرا دین بچا رہا ہوں، کرب و بلا میں نانا لوگوں میں اجڑ گئیاں، 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 لوگوں میں اجڑ گئی، میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں زینب پہ کر دی وین، زینب پہ کر دی وین، لوگوں میں اجڑ گئی، او میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں مظلوم حسین دی لاش اتے انج سونک دی ملک آئی ہے، کیویں کفن پواواں چن ویرن میری چادر بھی نہ رہی ہے، او کھلے والت کر دی وین، کھلے والت کر دی وین، لوگوں میں اجڑ گئی، او میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، او میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں منہ کر کے دریا ول زینب آکھے ویر عباس سنیا جا، لٹ پہ گئی خیمے سڑ گئے نے ساڑے پردے آن بچا جا، غازی کون سنے میرے وین، غازی کون سنے میرے وین، لوگوں میں اجڑ گئی، او میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، میرا مار امیر حسین لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں میں اجڑ گئیاں، لوگوں تطہیر دیوارس سر ننگے جدوں وچ بازار دے گئی ہے، ہر پاس خلقت ساری نے دتے تحفے حسبونا دے، مینو باغ دی بھیڑ سدے، مینو باغ دی بھیڑ سدے، لوگوں میں اجڑ گئی، او میرا مار ابھی اللهم صل على محمد